by putting our hands together and bringing some good energy to this room, please. Would you kindly come and take over the stage? Mr. Shekhar Reddy, National Vice Chairman, CII, Indian Green Building Council. Mr. Rajashekhar Reddy, President, CREDAI, Hyderabad. Mr. Vijay Sai, President, NORADCO, Telangana. Mr. Sunil Chandra Reddy, NORADCO, Telangana. Mr. Mukul Agarwal, Director, Concept, Ambience, GM, Union Bank of India. With this, as we have our leadership team right here with us, all our esteemed guests and our dignitaries, I'd also like to thank all our media people for taking the time out and being here with us. Ladies and gentlemen, may I please request Mr. Sharad Kumar from Times of India team to kindly come on stage and present a token of Srinivas Reddy Garu, Minister of Housing, Revenue and Information and Public Relations, Telangana State with us. A very warm welcome, sir. With this, I request Sharad sir to kindly do the honors for Mr. Shekhar Reddy, National Vice Chairman, CII, Indian Green Building Council. With this, I request Sharad Kumar sir to kindly do the honors of Mr. Mukul Agarwal, Director, Concept, Ambience, and City Lead at Enerok. Sri Ponguleti Srinivas Garu, who made time out of this busy schedule and inaugurated the Times Home and Property Expo. And special thanks to the esteemed dignitaries and the participants. First time home buyer, a seasoned investor, or a simply exploring options, this expo promises to cater to all your property needs. In the dynamic world of business, the real estate sector holds a special place. These industries shape our cities, provide us with our dream homes, and offer us a myriad choice of daily lives. Over the 2 days, you will have the opportunity to interact with the leading developers, explore wide array of properties, and gain valuable insights from the industry experts. I thank each one of you joining us in celebrating Hyderabad, the biggest real estate property expo, and I am positive this expo will be a memorable and successful experience for everyone. Once again, I welcome all to this grand event and enjoy the expo. And a special thanks to Wingman, Bharani and Karan for supporting us and for Times of India group also. Thank you so much, sir, for making this event very successful. Real estate or anything which is associated with the property expos. And for that purpose, we absolutely need the support of Government of Telangana. And today, we are here with some very, very special guests, and especially we have our chief guest with us. All I can say is a leader with a vision. And now, I would like to request our chief guest, Shri Ponguleti Srinivas Reddy Garu, Minister of Housing, Revenue and Information and Public Relations, Telangana State, to kindly come take over the podium and couple of words from your end too, sir. Yes, please. All of you, good morning. All of you, good morning. వేదిక మీద ఉన్న దేశ రాష్ట్ర బిల్డర్స్ అసోసియేషన్స్లో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు ఉన్నారు, ప్రతినిధులు ఉన్నారు. వారందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి. సంస్థలకి, మీడియా మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం, ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూపు వారికి సహకరించిన మిత్ర బృందాన్ని అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా పక్షాన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే మిత్రులిద్దరూ చాలా సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత
రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడి 6 నెలలు పూర్తయింది. మొన్న 9th నాటికి ఈ 6 నెలలలో 3 నెలలు పైచిలకు పార్లమెంటు ఎన్నికల కోడ్ ఇతరత్ర రీజన్స్తో మోర్ దాన్ 50% టైం అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద కానీ ఈ హైదరాబాదు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన ప్రజలు ఆశించినంత ప్రభుత్వం నుంచి డెలివరీ కాని మాట వాస్తవం. దానికి ప్రధానమైన కారణం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఈ 6 నెలలలో 3 నెలలు ఎలక్షన్ కోడ్ ఇతరత్రతోనే సరిపోయింది. ఇప్పుడు రియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధితో పాటు ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ అయిన ఈ హైదరాబాదు భౌగోళికంగా ఇక్కడున్న అడ్వాంటేజెస్ అది కంపేర్ చేస్తే మిగతా సిటీస్తో అది బెంగళూరు కానీ మెడ్రాస్ కానీ ఢిల్లీ కానీ బొంబాయి కానీ వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్గా హైదరాబాద్కు ఉండే అడ్వాంటేజెస్ హైదరాబాద్కి ఉన్నాయి అని ఎవరైనా ఒప్పుకోక తప్పదు. ప్రధానమైంది గడిచిన కొన్ని రోజుల నుంచి అంటే పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్దలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణలోని క్యాపిటల్ హైదరాబాద్కు సంబంధించి డెఫినెట్గా రియల్ ఎస్టేట్లో కరెక్షన్ వస్తుంది, ఏదో జరిగిపోతుంది అని కొంతమంది ఏదైతే అపోహ ఉందో ఆ అపోహకి వేదిక ద్వారా ఒక క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. అమరావతికి హైదరాబాద్కి మీరు ఏ కంపేర్ చేసినా దేంట్లో చూసినా ఏ రంగంలో చూసినా హైదరాబాద్కు ఉండే అడ్వాంటేజ్ డెఫినెట్గా హైదరాబాద్కే ఉంది. గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా రావటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఆ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో వారు డెఫినెట్గా అభివృద్ధి చేస్తారు అని ప్రతి ఒక్కళ్ళం అనుకుంటున్నాం, దాంట్లో డౌట్ ఎవరికీ లేదు. అభివృద్ధి జరిగిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థకు వస్తే రియల్ ఎస్టేట్ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ క్యాపిటల్గా హైదరాబాద్కు ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అది ఎవ్వరూ కూడా ఈ హైదరాబాద్కి వచ్చే బెనిఫిట్స్లో కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు ఇప్పుడే మా సోదరులిద్దరూ నాకు సూచన చేశారు. ఆ సూచనల మేరకు హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఈ సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దే దాంట్లో అది RRR విషయంలో కానీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో కానీ మెట్రో రైలు ఎక్స్టెన్షన్ చేసే విషయంలో కానీ మూసీ రివర్ని డెవలప్మెంట్ చేసే విషయంలో కానీ రింగ్ రోడ్డుకి కనెక్టివిటీ రోడ్లు లింక్ రోడ్లు మరిన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే వాటి మీద పూర్తి దృష్టి ఈ ఎలక్షన్ పార్లమెంట్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తి దృష్టి పెట్టారు. వీలైనంత తొందరలో వాటి రిజల్ట్ హైదరాబాద్లో చాలా స్పష్టంగా మనకి కనిపించబోతుంది. వీటితో పాటుగా ఈ పాలసీస్ విషయంలో కూడా అది రిజిస్ట్రేషన్ పాలసీ ఇష్యూలో కానీ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అపార్ట్మెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ పర్మిషన్స్ ఇష్యూలో కానీ బిల్డర్స్గా ఏవైతే ఈ కంపెనీలు సూచనలు ఇస్తున్నాయో వాటిలో కొన్ని జెన్యూనిటీ ఉంది. తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే దాంట్లో ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లోనే ముఖ్యులందరితో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒక మీటింగ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఏవైతే సూచనలు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఉందో ఆ గ్రౌండ్ రియాలిటీకి సంబంధించిన వాటిని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
చేసే దాంట్లో ముందంజలో ఉంటుందన్నది ఈ వేదిక ద్వారా యావత్ హైదరాబాద్కి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాను. హైదరాబాద్లో మార్కెట్ చాలా డల్ ఉందనో, పక్క రాష్ట్రంలో ఏదో జరగబోతుంది, హైదరాబాద్ మార్కెట్ ఆ ఎఫెక్ట్ పడుద్దనో, ఇంకా దేశంలో ఏదో జరగబోతుంది, హైదరాబాద్లో ఆ ప్రభావం ఉండి ఏదో జరుగుతుంది అనేది కరెక్ట్ కాదు. హైదరాబాద్ మార్కెట్ని ఇక్కడ ఉండే అన్ని వసతులు భౌగోళికంగా కానీ ఇతరత్ర ఏ రకంగా చూసినా హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. అది నేను చెప్పటం కాదు, మేధావులు చెప్పేది. అదే రకంగా ప్రభుత్వ పక్షాన కూడా బిల్డర్స్ కోసమే కాదు, కస్టమర్స్ కోసం, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం హైదరాబాద్ని సుందరమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దే దాంట్లో ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయదని, బిల్డర్స్కి ముఖ్యంగా నేను తెలియజేసేది, ఏవైతే మీకు కొన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన న్యాయమైన రీజనబుల్ అని మీరు అనుకుంటున్నవి తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం చేయటానికి ముందుంటుందని, భవిష్యత్తులో మీ సూచనలు సలహాల మేరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదోడికి మంచి చేసే దాంట్లో, మీరు సహకరించే దాంట్లో మీకు అండదండలుగా ఈ పాలసీస్లో కొన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా తీసుకొస్తామని మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తూ, చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒక్కటే, గతంలో ఉన్న హైదరాబాద్ని మరింత ఇంప్రూవ్ చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోడల్ హైదరాబాద్ని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉందని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్, ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్లు ఏదైతే నేను వాళ్ళ స్టాల్ చూసుకుంటే ముందుకెళ్తుంటే, హైదరాబాద్తో పాటు మిగతా సిటీస్లో ఎవరైతే బిజినెస్లు చేస్తున్నారో, అది బెంగళూరు కానీ మెడ్రాస్ కానీ ఇంకా ఢిల్లీలో కూడా చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు సేమ్ టీము 2-3 కంపెనీలతో మాట్లాడితే ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ హైదరాబాద్ అని అన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది. అంటే మనం ఏదో సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొట్టుకోవడం కాదు, దేశ ప్రజలందరూ, దేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానీ, రియాలిటీలో పెట్టే బిజినెస్ పర్సన్స్ కానీ హైదరాబాదు సేఫెస్ట్ అండ్ వాళ్ళకి సేఫ్ ప్లేస్ అనేది ఈనాడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నది అనేది చెప్పకనే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు వాళ్ళు ఉన్నారు, బెంగళూరు టీంలు ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా బెంగళూరు కంటే హైదరాబాదే బాగుందని చెప్తున్నారు. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. దాన్ని మరింత డెవలప్ చేసే విధంగా ఈ పాలసీస్ మిత్రత్ర నిర్ణయాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన మీకు అండదండలుగా ఉంటుందని తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, sir. But I must say, we feel so honored and privileged to be in Hyderabad, and the city which is led by such exceptional leaders. Ladies and gentlemen, now it's the time to move on forward. I'll be requesting all of you to kindly take your seats as we're going to be doing the proceedings now. Ladies and gentlemen, here we welcome you all to the 3rd edition of Times Home Hunt Property Expo 2024. It's been 4 years of togetherness, 4 years of... As we all know that Hyderabad